Good afternoon, students. Welcome to the online class of ABN and PRR Degree College. Today's topic is population growth and growth curves. Today's topic is population growth and growth curves. Second unit. Generally, already I told about the population and what are the different characteristics of population. So here population growth is not constant. See, the size of the population is not constant. The population size varies according to various changes. So every population has ups and downs. పాపులేషన్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఎప్పుడు కూడా పాపులేషన్ ఒక్కోసారి బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి పాపులేషన్ అనేటువంటి తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో అందువల్ల పాపులేషన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పలేం. అంటే స్థిరంగా ఉంటుంది, పాపులేషన్ ఎప్పుడు కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్పలేము మనం. ఏంటి కారణం అనేటువంటి చూస్తే జనరలీ పాపులేషన్ గ్రోత్ is maximum when the conditions like food, water, geographical conditions, climatic conditions etc. are plenty. అంటే ఎక్కడైతే జియోగ్రాఫికల్ కండిషన్స్ లైక్ plain areas, suitable climates, next fertile soil like these are available, and even food availability are plenty, then the population growth has been tremendously increases. So that is one of the most important parameter. So when these conditions are not favorable, so that impact on the growth of the population. అంటే ఈ కండిషన్స్ ఎప్పుడైనా సరిగ్గా లేకపోతే కనుక పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేటువంటిది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్: నేటాలిటీ, మోర్టాలిటీ, ఇమిగ్రేషన్ అండ్ ఈమైగ్రేషన్. ఏ పాపులేషన్లో అయితే నేటాలిటీ, నెక్స్ట్ నేటాలిటీ తెలుసు కదా, బర్త్ రేట్, నేటాలిటీ, అలాగే ఇమిగ్రేషన్, బర్త్ రేట్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్. ఎక్కడైతే ఏ పాపులేషన్ అయితే బాగా ఎక్కువ ఉంటాయో ఆ పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేటువంటిది లేదా సైజ్ అనేటువంటిది బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ పాపులేషన్లో అయితే డెత్ రేట్ అలాగే లేదా దాంట్లో మోర్టాలిటీ అంటాం, డెత్ రేట్ అండ్ ఈ మైగ్రేషన్స్, ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో పాపులేషన్లో ఆ పాపులేషన్ గ్రోత్ సైజ్ అనేటువంటిది డిక్లైన్ అయిపోతుంది, తగ్గిపోతుంది గ్రోత్ అనేది. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ చెప్తాను, అగైన్ ఐ explain that in a population where the birth rate and immigration, these are more, that population size may increases. In other population, if the death rates or mortality and immigration increases, the size of the population decreases. So that is చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పారామీటర్. సో పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేటువంటిది మనం చెప్పాను ఆల్రెడీ. పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేటువంటి దాన్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ at a unit time at a unit area, that is called population density. See, population density can be expressed in terms of formula. So this is the formula.
that explains the density, population density. N into t plus 1 density, population density at a time t. N t plus 1 అంటే the population density at a time t is equal to nt plus b plus i. b plus i అంటే birth rate plus immigration minus d plus e, death rate plus immigration. దీంట్లో నుంచి ఇది తీసేయడం అన్నమాట. సో ఇలా చేస్తే పాపులేషన్ డెన్సిటీ అనేటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. n in t plus 1 is equal to nt plus b plus i minus d plus e. So this is the formula that is expressed for the population density. Next, there are two types of growth curves. See, population can be explained. Population can be explained with the help of a curves called population growth can be explained in terms of the curves called growth curves, population growth curves. See, there are two types of growth curves. One is exponential growth curve, another one is logistic growth curve. These are the two types of growth curves. ఈ గ్రోత్ కర్వ్స్ ఏంటి అనేటువంటి చూస్తే పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంది, పర్టికులర్ పాపులేషన్లో గ్రోత్ ఎలా ఉంది, గ్రోత్ ఓవర్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ ఉందా లేకపోతే స్టేబుల్గా ఉందా అనేటువంటిది తెలుసుకోవడానికి కొన్ని కర్వ్స్ అనేటువంటివి ఉపయోగపడుతుంటాయి. ఆ కర్వ్స్నే గ్రోత్ కర్వ్స్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటాం మనం. సో హియర్ ఇక్కడ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ కర్వ్స్. One is exponential growth curve and second one is logistic growth curve. Exponential growth curve is also called as J-shaped growth curve. J-shaped growth curve. Logistic growth curve is also called as sigmoid. Sigmoid growth curve. Logistic growth curve is also called as sigmoid growth curve. See, first of all, let me explain the logistic growth curve or J-shaped growth curve. See, this is the about logistic or this is about exponential growth curve or J-shaped growth curve. Okay, lost. See here, ఏంటి జే షేప్డ్ గ్రోత్ కర్వ్ ఆ లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ అంటే ఏంటంటే when resources are unlimited, resources like food availability, plenty of food is there in the nature, so that favors the over increasing of the population within a short period of time. తక్కువ టైంలో పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం అన్నమాట. ఎప్పుడు అంటే రీసోర్సెస్ అనేటువంటివి చాలా ఎక్కువగా అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడు, రీసోర్స్ అనేటువంటి అన్లిమిటెడ్గా అంటే ఫుడ్ అవైలబిలిటీ, వాటర్ రీసోర్సెస్, ఇలాంటి కొన్ని రీసోర్స్ అనేటువంటివి అన్లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎంత కావాలో అంత ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏంటంటే పాపులేషన్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అవడానికి చాలా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాన్నే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్ లేదా జే షేప్డ్ గ్రోత్ కర్వ్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రోత్ కర్వ్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వర్టిబ్రేట్స్, బ్యాక్టీరియా అండ్ అదర్ మైక్రో ఆర్గనిజమ్స్. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ చూడండి, అమీబా కానీ, పారామీషియం, యుగ్లినా, ఇంకా అదర్ స్మాల్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది పెలాజిక్ ఫిషెస్లో చూస్తుంటే వెటిబ్రేట్స్లో పెలాజిక్ ఫిష్ అంటే సీ వాటర్లో ఎక్కడైతే బాగా ఎక్కువగా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అన్ని గ్రూప్గా ఉంటాయో దాన్ని పెలాజిక్ ఫిష్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. అవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ యంగ్ వన్స్ ఒకేసారి ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంటే గ్రోత్ అనేది, పాపులేషన్ గ్రోత్ చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఏంటి కారణం అంటే రీసోర్సెస్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. రీసోర్స్ అనేటువంటివి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఫుడ్ కానీ
వాటర్ కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ పాపులేషన్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సి హియర్ దిస్ ఈస్ ఎ కర్వ్, దిస్ ఈస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్, అండ్ హియర్ ఆన్ ది x axis ది టైమ్ ఈస్ టేకెన్, ఆన్ ది y axis పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఈస్ టేకెన్. x axis మీద టైం తీసుకున్నాం, y axis మీద ఏమో పాపులేషన్ డెన్సిటీ. ఇప్పుడు dn/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn/d2. అంటే dn/d2 అంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ అట్ ఎ టైం t అని అర్థం. అక్కడ dn/dt, dn అంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ, dt అంటే అట్ ఎ టైం, అట్ ఎ పర్టికులర్ టైం, ఈజ్ ఈక్వల్ టు b minus d into n. b minus d, b అంటే బర్త్, d అంటే డెత్స్, ఇంటూ n. ఇది ఫార్ములా. వేర్ b minus d is equal to r. b minus d ని r అనుకుంటే గనక then dn/dt is equal to r n. dn/dt is equal to r n. r అనేటువంటిది ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. r అనేటువంటిది ఏంటంటే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. సో ఇలాగా ఒక గ్రోత్ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్ లో ఈ ఒకసారిగా పాపులేషన్ అనేటువంటిది చూడండి, ఇలా స్టేబుల్ గా ఉన్న పాపులేషన్ ఒక్కసారిగా ఇలా పైకి రైజ్ అయిపోయింది. ఒకసారిగా పాపులేషన్ ఒక్కసారిగా ట్రెమెండస్ గా ర్యాపిడ్ గా ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. సో దాన్ని ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ లో ఇట్ లుక్స్ లైక్ జే షేప్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ జే షేప్డ్ కర్వ్. ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే జే లాగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని జే షేప్డ్ కర్వ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు. సో అది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్ అంటే. నెక్స్ట్ రెండోది లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ ఆర్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్. ఇది లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్, సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్ అంటే ఇది. ఇక్కడ చూడండి, లాజిస్టిక్ అండ్ సిగ్మాయిడ్ గ్రోత్ కర్వ్ కెన్ బి సీన్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెర్టిబ్రేట్స్. వెర్టిబ్రేట్స్ లో ఎక్కువగా ఇది చూపిస్తూ ఉంటుంది, ఈ రకమైన గ్రోత్ చూపిస్తూ ఉంటుంది. అండ్ రీసోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్, రీసోర్సెస్ లిమిటెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఈ పాపులేషన్ అనేటువంటిది ఒకేసారిగా పెరిగిపోతుంది. ఫస్ట్ ల్యాగ్ ఫేజ్ లో ఉంటుంది. అంటే దెర్ ఆర్ 4 phases ఇన్ దట్ ది లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్. లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ లో 4 phases ఉంటాయి. ఒకటి ల్యాగ్ ఫేజ్. ల్యాగ్ ఫేజ్ అంటే పాపులేషన్ స్టేబుల్ గా ఉంది, అప్పుడప్పుడు జస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అది దాంట్లో ల్యాగ్ ఫేజ్ అని చెప్పిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ద రీసోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ప్లెంటీ. రీసోర్సెస్ అనేటువంటి ఉన్నాయి, వెంటనే రిప్రొడక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, వెంటనే పాపులేషన్ అనేటువంటిది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. గ్రోత్ చూడండి, యాక్సలరేషన్ ఫేజ్ అంటారు. యాక్సలరేషన్. నెక్స్ట్ యాక్సలరేషన్ వల్ల తర్వాత థర్డ్ ఫేజ్ ఏమవుతుందంటే డిసెలరేషన్ అవుతుంది. డిసెలరేషన్ అంటే ఒకసారిగా పెరిగిపోయింది మళ్ళీ నెమ్మదిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది, దాన్ని డిసెలరేషన్ ఫేజ్ అంటారు. ఇక్కడ ఫైనల్గా స్టేబుల్ ఫేజ్. స్టేబుల్ అంటే స్థిరంగా మారిపోతుంది. అంటే ఇది వెర్టిబ్రేట్స్ లో ఎక్కువగా జరుగుతుంటుంది. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో అయితే చెప్పాను ఆల్రెడీ. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో అయితే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఒకేసారి పెరిగిపోతుంది. ఈ వెర్టిబ్రేట్స్ లో మాత్రం అలా జరగదు, ఎప్పుడు కూడా నెమ్మదిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, తర్వాత ఒకసారిగా డిసెలరేషన్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్టేబుల్ అయిపోతుంది. ఎంత పెరిగినా సరే మళ్ళీ స్థిరంగా పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేటువంటిది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్నే స్టేబుల్ ఫేజ్ అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. అలా 4 phases ఉంటాయి. ల్యాగ్ ఫేజ్, యాక్సలరేషన్ ఫేజ్, డిసెలరేషన్ ఫేజ్ అండ్ స్టేబుల్ ఫేజ్. ఇలా 4 phases అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఇప్పుడు లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ అనేటువంటి దాన్ని ఈక్వేషన్ చూసుకుంటే మనకి dn/d2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు dn/d2 అంటే పాపులేషన్ డెన్సిటీ అట్ ఏ టైం t ఈజ్ ఈక్వల్ టు rn. r అంటే చెప్పాను ఇంట్రిన్సిక్ ఫ్యాక్టర్, n ఇంటూ k మైనస్ n/k. ఇక్కడ k అంటే ఏంటంటే k మీన్స్ క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ. k అంటే క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ. సో ఇది ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. dn/dt ఈజ్ ఈక్వల్ టు rn ఇంటూ k మైనస్ n/k. ఇది
లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్. అదే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్ అయితే ఇది dn by dt is equal to r1. dn by dt is equal to r1. అదే లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ అయితే dn by dt is equal to r1 into k minus n by k. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఈ రెండు కర్వ్స్ ఏదైతే గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయో, ఈ జే షేప్డ్ కర్వ్ అలాగే సిగ్మాయిడ్ కర్వ్, ఈ రెండు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఇలాగా 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ కర్వ్స్ ని మనం దీంట్లో ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ లో ఒక రకమైనటువంటిది బ్యాక్టీరియా ఆర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, అలాగే రెండో దాంట్లో ఏదైతే లాజిస్టిక్ గ్రోత్ కర్వ్ ఉంది ఇది ఎక్కువగా మోస్ట్ ఆఫ్ ది వెర్టిబ్రేట్స్ లో ఇది ఈ రకమైనటువంటి గ్రోత్ ఫేజ్ అనేటువంటిది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒకేసారి పాపులేషన్ అనేటువంటిది ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ పెరగదు. వెర్టిబ్రేట్స్ లో కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంటుంది, నెమ్మదిగా మళ్ళీ స్టేబుల్ అవుద్ది, డిసలరేషన్ అవుద్ది, తర్వాత స్టేబుల్ అవుద్ది. అలా 4 phases అనేటువంటివి ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా. కానీ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అలా కాదు. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్లో ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఒకేసారి గ్రోత్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకేసారి మళ్ళీ పడిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలాగా 2 types ఆఫ్ గ్రోత్ కర్వ్స్ అనేటువంటివి మనం దీంట్లో చూడడానికి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పాపులేషన్ గ్రోత్ అండ్ గ్రోత్ కర్వ్స్ అని చెప్పి ఎస్ఐ క్వశ్చన్ తప్పనిసరిగా అడుగుతూ ఉంటాడు. సో దీంతో మనకి ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇంకొక టాపిక్ చెప్తాను. సో థ్యాంక్ యూ.